magnetic field at a point along the axial line of the magnetic dipole. So magnetic dipole அப்படினா எதை குறிக்குதுன்னா bar magnet. Bar magnet நம்ம ஏன் magnetic dipole சொல்றோம்னா it consists of two poles, south pole, north pole அப்படின two poles இருக்கனால தான் இந்த magnetic dipole அப்படினு சொல்றோம். Okay, so இந்த magnetic field calculate பண்றதுக்கு let us consider a bar magnet. This is the bar magnet. இதோட south pole, S is the south pole and N is the north pole. This is the axial line of the bar magnet. This is the axial line of the bar magnet. Okay. இங்க வந்து இந்த south pole ஓட pole strength எவ்வளவு அப்படினா qm. north pole ஓட pole strength என்னன்னா qm. இந்த ரெண்டு போல்ஸ்லயும் pole strength வந்து ஈக்குவலா தான் இருக்கும். அது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். இந்த pole strength வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படினா அந்த bar magnet எந்த அளவுக்கு மேக்னடைஸ் பண்ணிருக்காங்க அதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். அதோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், அந்த bar magnetோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும். எந்த மெட்டீரியல், அயனா இல்ல கோபால்டா, சோ எந்த மெட்டீரியல்ல இது பண்ணிருக்காங்க. சோ நேச்சர் ஆஃப் தி மெட்டீரியல், அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன், அது எந்த அளவுக்கு மேக்னடைஸ் பண்றோம். சோ இதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி தான் pole strength இருக்கும். ஓகே, விஷயத்துக்கு அடுத்து வந்து இதோட ஜியோமெட்ரிக்கல் சென்டர், இந்த bar magnetோட ஜியோமெட்ரிக்கல் சென்டர் வந்து O. ஓகேங்களா? சோ இந்த ஜியோமெட்ரிக்கல் சென்டருக்கும் சவுத் போலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் L, அதே போல ஜியோமெட்ரிக்கல் சென்டருக்கும் நார்த் போலுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா L. Let us consider a point C. Let us consider a point C along the axial line of the bar magnet. This point C வந்து at a distance r from the geometrical center. Geometrical center வந்து r distanceல C ங்கற பாயிண்ட் இருக்கு. So to calculate the magnetic field at the point C due to this bar magnet, you have to நம்ம என்ன வைக்கணும் அந்த இடத்துல அப்படினு பார்த்தோம்னா ஒரு யூனிட் நார்த் போல வைக்கணும். You have to keep a unit north pole. Unit north pole வைக்கணும். So இதோட pole strength என்னன்னா QMC equal to 1 ampere meter. So இந்த bar magnet Cங்கிற பாயிண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய magnetic field ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னா நம்ம ஒரு யூனிட் நார்த் போல Cங்கிற பாயிண்ட்ல வைக்கணும். அதோட pole strength QMC equal to 1 ampere meter. ஓகே, இப்போ magnetic length என்ன அப்படினா magnetic length என்னன்னா distance between the two poles is called as magnetic length. Sn equal to what? 2L. So what is the distance between the north pole and the point C? north pole க்கும் point C குள்ள distance என்னன்னா NC equal to இந்த full length OC minus இதை subtract பண்ணணும் minus ON, that is equal to R minus L. அதே போல what is the distance between the south pole and the point C? இதை நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும். So SC that is equal to geometrical length க்கும் இந்த point C குள்ள distance OC plus இதுக்கும் உள்ள south pole க்கும் center குள்ள distance OS that is equal to R plus L. இதை வந்து நம்ம அந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால இதோட வேல்யூஸை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அடுத்து இங்க வந்து இந்த டைரக்ஷன் எந்த இது வந்து n axis x axis, இது y axis. So x axisல இது i capனா இது minus i cap, இது j capனா யூனிட் வெக்டர்ஸ், இது j capனா இது minus j cap. ஓகே, so first வந்து இந்த magnetic field calculate பண்றதுக்கு first we have to calculate the force between the pole and the pole kept at the point C. first இந்த pole எடுத்துப்போம். இந்த north poleக்கும் bar magnetோட north poleக்கும் Cங்கிற பாயிண்ட்ல வச்சிருக்கக்கூடிய north poleக்கும் உள்ள force என்ன forceா இருக்க முடியும்னா we know that like poles repel each other. அப்போ there is a repulsive force between the north pole of the bar magnet and the unit north pole. அப்ப force of repulsion between north pole of bar magnet, north pole of the bar magnet and unit north pole kept at the point for C, that is taken as Fn vector. என்ன எடுத்துறோம்? Fn vector, that is equal to Coulomb's law. Coulomb's inverse square law படிச்சிருக்கோம். mu naught by 4 pi. The north pole of the pole strength Qm
unit north pole pole strength QMC by what is the distance between the north pole and the point NC squared. அப்படி என்ன அப்படின்னா இது எந்த ஆக்சிஸ்ல இருக்கு, இந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் இது நார்த் போல்னால இந்த மாதிரி FN வெக்டார் நார்த் போல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸோட பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட டைரக்ஷன்ல இருக்கும். அப்போ அதோட யூனிட் வெக்டார் என்ன வரும்னா I cap. ஓகே, அப்போ இங்க வந்து QMC ஓட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் 1 ஆம்பியர். யூனிட் போல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா 1 ஆம்பியர் மீட்டர். அடுத்து NC ஓட வேல்யூ R minus L. அப்போ NC ஸ்கொயர்ட் ஓட வேல்யூ R minus L the whole square. அப்போ FN வெக்டார் that is equal to mu naught by 4 pi QM by R minus LD whole square into I cap அப்படின்னு எழுதலாம். இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா it is the force of repulsion between north pole of the bar magnet and the north pole kept at the point C ங்கிறது தெரியும். இது வந்து எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா it is equal to Bn. இதை ஏன் equal to Bn போடுற அப்படின்னா magnetic field is nothing but force experienced by the bar magnet of unit pole strength. So magnetic field is defined as the force experienced by the bar magnet of unit pole strength. அப்ப இதுவும் அதுதானே, இங்க இன்னொரு இந்த யூனிட் நார்த் போல் தானே இங்க வச்சிருக்கோம். அப்ப இது வந்து என்னவும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா magnetic field at the point C due to the north pole. North pole of the bar magnet C ங்கிற பாயிண்ட்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய magnetic field ஆவும் இத நம்ம எடுத்துக்கலாம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து we have to calculate the force due to south pole. The force due to south pole calculate பண்ணலாம். So அப்ப சவுத் போலுக்கும் சிங்கிற பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடிய யூனிட் நார்த் போலுக்கும் உள்ள ஃபோர்ஸ் என்னன்னா attractive force. So the force of attraction between south pole of bar magnet and the unit north pole kept at point C, that is taken as FS vector. அது என்ன எடுத்துக்கணும்னா FS vector. FS vector is equal to mu naught by 4 pi QM. இது சவுத் போலோட போல் ஸ்ட்ரென்த் QM, யூனிட் நார்த் போலோட போல் ஸ்ட்ரென்த் QMC by what அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் சவுத் போலுக்கும் நார்த் போலுக்கும் சவுத் போலுக்கும் the point C உள்ள distance, south pole க்கும் the point C உள்ள distance SC the whole square. ஓகே, இங்க வந்து இந்த நார்த் போல் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் சவுத் போல் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும். ஸோ அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னா FS வெக்டார் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கும் FS வெக்டார். அப்போ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா இது என்ன ஆக்சிஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல யூனிட் வெக்டார் என்ன வரும்னா மைனஸ் I cap. I cap கூட என்ன போடணும் அப்படின்னா மைனஸ். ஓகே, அப்போ இங்க QMC இங்க யூனிட் நார்த் போல் யூஸ் பண்ணா QMC ஓட வேல்யூ 1 ஆம்பியர் மீட்டர். அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல SC ஸ்கொயர்ட் ஓட வேல்யூ R plus L the what whole square. அப்போ FS vector that is equal to mu naught by 4 pi QM. ஏன்னா QMCங்கிறது யூனிட் போல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா, QMCங்கிறது. ஸோ அதுக்கெல்லாம் அதோட வேல்யூ 1, இதோட வேல்யூ என்ன ஆயிடுனா 1. SCயோட வேல்யூ R plus LD whole square மைனஸ் போடணும், இன்ட்டு என்னன்னு வரணும் I cap. ஸோ இப்போ this force எதனால கிடைக்குது அப்படின்னா the south pole, the force between the south pole of the bar magnet and the what அப்படின்னா unit north pole kept at the point C. இந்த
இந்த fs அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா that is equal to bs vector. ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் magnetic field is nothing but force experienced by the unit north force experienced by the bar magnet of unit pole strength. ஸோ அப்போ வந்து இங்கே வந்து bs vector is equal to இந்த fs vectorக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லலாம். அப்போ what is the net force at the point? What is the net force? What is the net force at the point C? So what is the net force? Net force at the point C. That is taken as F vector. That is equal to Fn vector plus Fs vector. So இந்த Fங்கிறது net force அப்படின்னா it is equal to what அப்படின்னா B vector. F vector is equal to என்னன்னு சொல்லலாம் B vectorன்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா இது வந்து யூனிட் போல் ஸ்ட்ரென்த் எங்களுக்குள்ள வச்சிருக்கோம். இது force experienced by unit pole strength அப்படின்னாலே it is nothing but magnetic field. அப்ப net magnetic field at the point C is taken as B vector. That is equal to Fn vector plus Fs vector. This can be written as Bn vector plus Bs vector. இதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லலாம். இதோட வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும் அப்படின்னா B vector equal to Bn vector ஓட வேல்யூ mu0 by 4 pi qm by r minus l the whole square I cap bs vectorல என்ன இருக்கும் நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும் ஏன்னா இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கனால நெகட்டிவ் சைன் இருக்கும் சோ minus mu0 by 4 pi qm by r plus l the whole square into I cap. இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்லயும் காமன் டேர்ம் எது அப்படின்னா mu0 by 4 pi qm into I vector. அதை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா B vector is equal to mu0 by 4 pi into qm 1 by r minus l the whole square minus 1 by r plus l the whole square into என்ன அப்படின்னா I cap. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுவோம். இதை சால்வ் பண்ணோம்னா we get B vector is equal to mu0 by 4 pi qm into இங்க r minus l the whole square இருந்தா என்ன வரும் r plus l the whole square minus இங்க r plus l the whole square இருந்தா r minus l the whole square divided by இது நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து r மைனஸ் l இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது a மைனஸ் b இது a ப்ளஸ் b ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர்னு வரும். இதோட எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னொரு ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கனால என்ன வரும்னா r ஸ்கொயர் மைனஸ் l ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ I cap. ஸோ LCM என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா r ஸ்கொயர் மைனஸ் l ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர். இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்ல LCM எடுத்தோம்னா r ஸ்கொயர் மைனஸ் l ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் வரும். இப்போ இங்கே என்ன வரும் r ப்ளஸ் l த ஹோல் ஸ்கொயர், இங்கே என்ன வரும்னா r மைனஸ் l த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும். ஓகே, இதை சால்வ் பண்ண போகிறோம். அப்போது B வெக்டார் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு mu0 qm by 4 pi into இதை ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் l ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2rl வரும் மைனஸ் இங்கே r ஸ்கொயர் ப்ளஸ் l ஸ்கொயர் மைனஸ் 2rl வரும் டிவைட் பை r ஸ்கொயர் மைனஸ் l ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ I கேப்பை மறந்துட வேண்டாம். அடுத்து B வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு mu0 by 4 pi qm
square plus L square plus 2RL. இந்த மைனஸ் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா R squared minus L squared plus 2RL divided by R squared minus L squared the whole squared into I cap. இப்போ இந்த R squared இந்த terms cancel ஆயிடுமா? அப்போ 2RL plus 2RL என்ன வரும்? 4RL. அப்போ B vector is equal to mu naught QM by 4 pi into 4RL. 2RL plus 2RL 4RL divided by R squared minus L squared by R squared minus L squared the whole square into I cap. அடுத்து நெக்ஸ்ட் இதுல the distance r அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா the distance between the geometrical center and the point of location. Lங்கிறது அந்த geometrical centerக்கும் south pole அல்லது north poleக்கும் உள்ள distance. So comparing the distance between the two poles, the distance between the two poles is very much smaller than the distance between the center of geometrical center and the point of location. அப்போ R is very much greater than L. இந்த bar magnet ஓட length கம்பேர் பண்றப்ப distance அந்த நம்ம எந்த பாயிண்ட்ல magnetic field கால்குலேட் பண்றோமோ அந்த பாயிண்ட் ஓட distance வந்து ரொம்ப லாங்கா இருக்கு. இப்போ ஸ்மால் மேக்னெட் நம்ம எடுத்துக்கூடிய மேக்னெட் ஸ்மாலா தான் இருக்கும். அப்ப அந்த magnetic length கம்பேர் பண்றப்ப distance அந்த பாயிண்ட் இருக்கக்கூடிய லொகேஷன் ஆஃப் த பாயிண்ட் வந்து ஜியோமெட்ரிக்கல் சென்டர்ல இருந்து இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கறனால R is very much greater than L அப்படிங்கற கண்டிஷனை இங்க அப்ளை பண்றோம். சோ அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படினா L squared term நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்லெக்ட் L squared term. அப்போ B vector is equal to mu naught QM by 4 pi 4RL divided by L squared போச்சுனா R squared the whole square into I cap. So B vector is equal to mu naught QM by 4 pi into 4RL by R power 4 into I cap னு வருமா? இப்போ இதுல ஒரு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா R cube னு வரும். So R cube அப்படின்னு வருதுன்னா B vector is equal to mu naught QM by 4 pi 4L by R cube into I cap. அப்போ mu naught by 4 pi 2 into 2QML. இந்த 4 வந்து 2 into 2 னு எழுதலாம். So 2 into 2QML by R cube into I cap னு எழுதலாம். இதை ஏன் வந்து 4 வந்து 2 into 2 னு எழுதிருக்கேன்னா இந்த 2QML அப்படிங்கிறது என்னன்னா magnetic dipole moment. So the magnitude of the magnetic dipole moment PM ஓட value 2QML க்கு ஈக்குவலா இருக்கறனால அந்த 4 அப்படிங்கறத 2 into 2 னு செப்பரேட் பண்ணி எழுதிருக்கேன். So what is B vector? B vector is equal to mu naught by 4 pi. அப்ப இது என்ன ஆயிடும்? 2PM by R cube into I cap. So what is PM vector? PM vector is equal to PM into I cap.